یا رسول اللہ. تو مطلق چلہ برا نہیں جی بہت بہت خوبصورت. تو مسکرا کے جب فریش ہوئے ہو تو سمجھتے چلو. لیکن اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا عالم تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا پڑھا ہے. عالم کہہ دیا ہم سمجھ گئے اس نے سب پڑھا. ایسے ہی ہر پھول کو ہم لوگ گلاب نہیں کہتے, اسی کو کہتے ہیں جس میں گلابی رنگ ہے, گلابی سگندھ ہے, گلابی ترنگ ہے. ایک ہوتا ہے بنگال بہار کے بارڈر پہ مالدہ سائیڈ میں ایک گلاب اتنا بڑا, اور جیسے ہی ناک سے لگائے پول کھل جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بڑے بوڑھے کہتے ہیں یہ جنگلی گلاب ہے, دکھتا ہے لیکن مہکتا نہیں. لیکن کسی پھول کو اگر ہم نے گلاب کہہ دیا that's all, پھر ہم اسے ناک سے نہیں لگائیں گے, ہم سمجھ جائیں گے جب یہ گلاب ہے تو گلابی مہک بھی ہوگی. سبحان اللہ. ایسے ہی بلا تشبیہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بہت خوب, اور اس ترکیب نحوی کے اعتبار سے وہ رحم کرنے والے کیا ہے, تو رحم کرنے کے لیے جو جو ضروری ہے وہ میرے آقا میں ہے بے شک, اور ہونا بھی ضروری. اب اگر وہ چیز نبی میں نہیں تو نبی رحم کرنے والے نہیں ہو سکتے, اور رحم کرنے والے ہیں یہ بندوں نے نہیں مولا نے کہا. بہت خوب. تو آؤ ڈھونڈو وہ چیز کیا ہے. تو سنو, رحم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. ہے مردہ تو یار خود محتاج رحم ہوتا ہے, اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی آوے دو چار پارا پڑھے اس کا کام ہو جائے. کیا بات ہے. کسی پہ رحم, ہاں اگر کسی درگاہ سے رحمت کی برسات دکھ رہی ہے, رحم اور کرم کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں, تو سمجھ جانا یہ مردہ نہیں قبر میں زندہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. جواب نہیں. بہت خوب. ان کی عقل پہ تو ماتم کرو, ماتم جائز ہوتا تو ضرور کر دیتا. ان کی عقل پہ کہتے ہیں حضور جاتے ہیں قبرستان میں, کہا سلام نہیں کیا. ارے بدبختوں, اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہو, حدیث بھی نہیں جانتے. اٹھا کے دیکھ لو بخاری کتاب الجنائز, اٹھا کے دیکھو. اللہ کے رسول نے قبرستان احد میں قدم رکھا, اپنے چچا کے قبرستان جہاں امیر حمزہ آرام فرما رہے ہیں, اور قدم رکھتے ہی کیا کہا, اٹھا کے دیکھو نا کتاب. بولنے سے کام تھوڑی چلتا ہے, ماں کا دودھ پیا ہے تو دکھا کے بتاؤ. واہ بہت خوب. سبحان اللہ. قدم رکھا اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور, بہت خوب. انتم السابقون ونحن انشاءاللہ بكم لاحقون. پوری روایت چھپائی دیتے ہیں, کتنا بڑا ہاضمہ ہے. حضور نے کہا سلامتی ہو تم پر اے قبر میں لیٹنے والوں اہل القبور, تم خوش نصیب ہو پہلے چلے گئے, میں بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والا ہوں. بہت خوب. کہتے سلام نہیں کیا. جانتے کیوں انکار کرتے ہیں سلام سے؟ اس کی ایک وجہ بتاؤ. انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اگر حضور کا سلام ثابت ہو گیا تو ان مردوں کا سننا ثابت ہو جائے گا. اندر کا یہ پرابلم ہے. اور میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں وہاں نہ اوپر کی چیز چھپاتے ہیں نہ نیچے کی. بے شک. اس لیے دونوں بات سن لو. سبحان اللہ. قدم رکھا, نبی نے سلام کیا. سلام کیا کہ نہیں کیا؟ جی. سلام کیوں کیا؟ کیونکہ قبر میں لیٹنے والے سن رہے تھے. بے شک. حضور کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتے ہیں. ہاں نان سنس کام کی کوئی گنجائش ان کے یہاں نہیں. وہ رحمت والے مصطفیٰ. سلام کیا کیوں؟ کیونکہ انہیں سننا تھا, اور انہوں نے سنا اور سن کر جواب دیا. جواب دیا کہ نہیں؟ میں تبھی تو نبی نے سلام کیا. جملہ دیتا ہوں, پسند آ جائے تو دعا دینا, زندگی کے ساتھ دعا دینا, تیرا کام ہو جائے گا, میرا نام ہو جائے گا. توجہ چاہوں گا کہ نبی نے سلام کیا, امتی نے سن کے جواب دیا. ان بے وقوفوں سے کہو کہ جب قبر میں لیٹا غلام امتی اپنے آقا کا سلام سن سکتا ہے, اگر ہم غلام اپنے آقا کو سلام کریں تو وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ تعال فرد علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. سبحان.
बहुत खूब। मैं किसी तफसील में वक्त हो गया है, 2 मिनट में बात समेट रहा हूं। तो रहम करने के लिए जिंदगी, बोलो जोर से, सिग्नल पे वही फकीर जाता है पैसा मांगने जो ड्राइवर जिंदा। ये थोड़ी ना कि मुर्दा समझ के जा रहा है। तो जिंदगी जरूरी, कुरान ने कहा नबी रहमतुल लिल आलमीन, रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी। हम समझ गए कि वो मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। अरे तभी तो हमारे जिंदा इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत हक्कानियत की जान, सुन्नियों की शान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी ठोकते हुए ऐलान किया तो यूं कहा, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छू जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा हाल तो ये है कि जब वो आला हजरत का नाम आता है ना, बड़ा जज्बाती हो क्या बात है, बेशक। मैंने जब सन 2003 में मैदान खिताबत में कदम रखा, तभी मेरे वालिद साहब ने जो मुझे तलकीन की, तलकीन अव्वल ही ये थी कि वो तकरीर नहीं, वो जलसा नहीं, जहां अहमद रजा का रंग है। बहुत खूब है, सुभान अल्लाह, बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। जज्बाती होना भी बड़ा फितरी है जी, फितरी है। और फितरी इसलिए है कि कोई मुहिब अपने महबूब से लड़ता नहीं, और न महबूब अपने मुहिब से। लवर बिलवड से नहीं लड़ता, बिलवड लवर से नहीं लड़ता, कहना लड़ाने वालों से। हाँ, थोड़ा अपनों की भी इस्लाह जरूरी है। कुछ एंटीबायोटिक हो तो कुछ और भी हो। क्या बात, कह देना लड़ाने वालों से कि लड़ा के तुम कट मिट के खत्म हो जाओगे, कि चौचा को बरेली या मारहरा से अलग न तेरे बाप में दम है, न तेरे दादा में दम है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अरे जिस तरह जमाना कैस को लैला से अलग न कर सका, उसी तरह अहमद रजा को सैयदों से अलग नहीं कर सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद नूरानी मियां साहब किबला। बहुत खूब, बहुत खूब या रसूल, सुभान, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, आला हज़रत। जी तो चाह रहा था कि सब कुछ अब यहीं से डाइवर्ट हो जाऊं अपने जज्बात को करते हुए, लेकिन मैं इस वादे के साथ बात को खत्म करूंगा कि फिर कभी आपने याद किया और जलसे का नाम जश्न आला हजरत रखा, तो मैं बताऊंगा आशिक ने तो अपना हक अदा कर लिया है, अब माशूक अपना हक अदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा है जश्न आला हजरत जलसे का नाम रखना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और बंबई में तो खैर, बंबई में तो दूध में पानी मिलाते हैं ना, लेकिन हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ दूध में कोई पानी नहीं मिलाता, वहाँ पानी में दूध मिलाता है। तो उनसे कहो वहीं मिलाओ, बंबई में आके ना मिलाओ। तो पूरी जिंदगी के साथ कभी इंशाअल्लाह सिर्फ अहले आला हजरत चलेगा। अभी आइए तेजी के साथ, रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी है मगर काफी नहीं। बहुत खूब, बात को समेट दिया जी। काफी नहीं, रहम करने के लिए जानकारी भी जरूरी। एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज तब करेगा ना जब डायग्नोस करे। हाथ इधर नब्ज पर उंगली रखी नहीं, दवा दे दिया, क्या हशर होगा? पता चला था खांसी लेके गया, बुखार लेके लौट रहा। और उसी हकीम की तरह वो होगा जो कब्रिस्तान में जाता था तो चेहरा छुपाता था। किसी ने पूछा मुर्दों से, जिंदों से नहीं शर्माते? मुर्दों से शर्माते हो? तो हाँ, इसलिए शर्माते हैं क्योंकि ये ज्यादातर मेरी ही दवा से मरे हैं। तो वो हकीम साहब का प्रॉब्लम क्या था? इलाज करना आता था मगर बगैर तशखीस के इलाज करते। किसी को 100 रुपए की जरूरत है और आपने 2 रुपया दे दिया, काम चलेगा उसका? नहीं होगा ना। तो क्या समझे आप मुस्कुराकर कि किसी की समस्या का समाधान करने के लिए
उस समस्या का जानना जरूरी। बेशक किसी की जरूरत को पूरी करने के लिए उसकी नीड्स, उसके डिजायर, उसकी एम्बिशंस को समझना जरूरी। वाह। किसी की मुश्किल को आसान करने के लिए उसके सर्कमस्टांसेस को जानना जरूरी। किसी की मदद करने के लिए उसकी जरूरत जानना जरूरी। और नबी रहमतुल लिल आलमीन है, यानी मददगार। मतलब ये है कि रहते तो मदीने में है मगर जानते हर दिल के सीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सब पता है हमारी जरूरत है, तभी तो वो रहमतुल लिल आलमीन है। यही तो इल्मे गैबे पाके हबीब है कि बैठे हैं मदीने में, मौता में क्या हो रहा है नबी आंखों देखा। बेशक, सुभान अरे अल्लाह। जो नबी मदीने में रहकर अपने असहाब के झुरमुट में बैठकर क्या बात है। कयामत के हालात बता दे, अगर वो तेरे दिल की बात बता दे तो हैरत क्या। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही नबी का इल्मे गैब है। बेशक ये नबी का इल्म गैब है। और सुनो, ये भी काफी नहीं। दो दोस्त हैं, सिमट गई है बात। जी, दो दोस्त हैं, एक जो है दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। ऐसी घनिष्ठ मित्रता, जबरदस्त बेजोड़ दोस्ती है। मगर एक दोस्त को